phosphate எடுத்துள்ளோம். அதுக்கு செறிந்த HNO3 சேர்த்து பின்பு அமோனியம் மாலிப்டேட் அசிட் சேர்த்து வெப்பமேற்றிய போது மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு அவதானிக்கப்படுகின்றது. Here we have taken ammonium phosphate solution, then we added HNO3 and ammonium molybdate and heated. We can observe the yellow color precipitate. It is a test for phosphate anion. இது phosphate anion-க்கான ஒரு பரிசோதனை ஆகும். Now ferrous sodium hydroxide solution is added to ferrous iron solution. இப்பொழுது sodium hydroxide கரைசல் ferrous iron கரைசலுக்குள் இடப்படுகின்றது. இப்பொழுது ferrous hydroxide அழுக்கு பச்சை நிற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Dirty green precipitate ferrous hydroxide is observed. Next we are adding sodium hydroxide solution to ferric iron solution. இப்பொழுது ferric உப்பு கரைசலினுள் sodium hydroxide கரைசல் சேர்க்கப்படுகின்றது. இங்கு கபில நிற வீழ்படிவு அவதானிக்கப்படுகின்றது. அதாவது ferric hydroxide கபில நிற வீழ்படிவு தோன்றியிருக்கின்றது. எனவே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உபயோகித்து ferrous ferric அயன்களை வேறு பிரித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Therefore, we can distinguish ferrous and ferric ions using sodium hydroxide. Now, if we add excess NaOH to both, there is no change. The precipitate is not dissolving. So ferrous hydroxide is not dissolving in excess NaOH. Ferrous hydroxide மேலதிக NaOH சேர்க்கப்பட்டது, அங்கு வீழ்படிவு கரையவில்லை. எனவே ferrous hydroxide NaOH இல் கரையாது. We are adding NaOH, excess NaOH to ferric hydroxide precipitate. Ferric hydroxide வீழ்படிவினுள் மிகையான NaOH சேர்க்கப்படுகின்றது. இங்கு வீழ்படிவு கரையவில்லை. எனவே ferric hydroxide மிகையான NaOH இல் கரையாது. In the test tube where we added NaOH to ferrous iron solution, on top of the solution we can observe a brown color. That is due to the aerial oxidation of ferrous to ferric. அந்த குழாய், அதாவது ferrous உப்பு கரைசலில் NaOH கரைசல் சேர்த்த குழாயினுள் அந்த கரைசலின் மேற்புறத்தில் கபில நிறத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் வளியினால் அங்குள்ள ferrous ion ferric-ஆக ஆக்சியேற்றப்படுதல் ஆகும். ferrous hydroxide வீழ்படிவும் வளியினால் ஆக்சியேற்றப்பட்டு கபில நிற ferric hydroxide வீழ்படிவு உருவாகும். By the oxidation of oxygen in air, the ferrous hydroxide is converted to ferric hydroxide, which is a reddish brown color. அடுத்ததாக ferrous உப்பு கரைசலினுள் அமோனியா கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. Next, NaOH solution, ammonium hydroxide solution is added to ferrous solution. A dirty green precipitate is observed. அழுக்கு பச்சை வீழ்படிவு அவதானிக்கப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் FeOH twice. The FeOH twice precipitate is dirty green in color. Add excess NaOH, add excess ammonium hydroxide. Add excess ammonium hydroxide to ferrous hydroxide. The precipitate is not dissolving.
FeOH வீழ்படிவினுள் மிகையான அமோனியா கரைசல் சேர்க்கப்படுகின்றது. வீழ்படிவு கரையவில்லை. Next we are adding ammonium hydroxide solution to ferric iron solution. அடுத்ததாக அமோனியா கரைசல் ஃபெரிக் உப்பு கரைசலினுள் சேர்க்கப்படுகின்றது. செங்கபிலென்ற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Ammonium hydroxide solution is added, or ammonia solution is added to ferric iron solution. Reddish brown color crystal is observed FeOH thrice. செங்கபில வீழ்படிவு அவதானிக்கப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவு. மேலதிகமாக அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசல் இவ்வீழ்படிவுக்கு சேர்க்கப்படுகின்றது. Excess ammonium hydroxide solution is added to this precipitate. The precipitate is not dissolving. இவ்வீழ்படிவு கரையவில்லை. ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு மிகையான அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடில் கரையவில்லை. அடுத்ததாக நாங்கள் ஃபெரஸ் உப்பு கரைசலினுள் பொட்டாசியம் ஃபெரிசயனைடு கரைசல் K3FeCN6 கரைசலை சேர்க்கின்றோம். Next we are adding K3FeCN6 solution into ferrous iron solution. We can observe a Prussian blue precipitate. இங்கு ஒரு பிரஷியன் நில வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இங்கு ஃபெரஸ் Fe2+, FeCN6 3- Fe3+ ஆக ஆக்சியேற்றப்படுகின்றது. FeCN6 3- FeCN6 4- ஆக தாழ்த்தப்படுகின்றது. பின்பு Fe3+ FeCN6 4- உடன் தாக்கமுற்று Fe4 FeCN6 thrice என்னும் சிக்கலாயினை தோற்றுவிக்கின்றது. இதுவே ரஷ்ய நிலநடுக்கத்திற்கு காரணம். இங்கு பொட்டாசியம் ஃபெரிசயனைடை நீங்கள் அவதானித்தால் அது ஒரு செம்மஞ்சள் நிறம் கலந்த ஒரு திண்மமாக காணப்படுகின்றது. பொட்டாசியம் ஃபெரிசயனைடு திண்மம் ஒரு செம்மஞ்சள் நிறமாக தென்படுகின்றது. The color of potassium ferricyanide solid is orange in color. Next, we add potassium ferricyanide into ferric iron solution. You can observe a brown coloration. You don't get a Prussian blue precipitate. You can observe a brown solution. This is due to the formation of a complex ion in between the reaction of Fe3+ and FeCN6 3-. The formula of the complex is FeCN6, that is iron 3 hexacyanoferrate 3. இங்கு ஃபெரிக் அயன் கரைசலினுள் பொட்டாசியம் ஃபெரிசயனைடு கரைசல் சேர்க்கும் பொழுது கபிலின் கரைசல் பெறப்படுகின்றது. பிரஷியன் நில வீழ்படிவு தோன்றவில்லை. இந்த கபிலின் கரைசலுக்கு காரணம் ஃபெரிக் அயன் ஃபெரிசயனைடு அயன் FeCN6 3- உடன் தாக்கமுற்று ஒரு சிக்கல் சேர்வை அயன் 3 ஹெக்ஸாசயனோஃபெரேட் 3 FeCN6 என்பதை தோற்றுவிக்கின்றது. இச்சிக்கலே கபில நிறத்திற்கு காரணம் ஆகும். ஃபெரஸ் உப்பு கரைசலினுள் பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைடு கரைசல் K4FeCN6 கரைசல் சேர்க்கப்படுகின்றது. இங்கு ஒரு மெல்லிய நீல வீழ்படிவு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் ஃபெரஸ் வலியினால் ஆக்சியேற்றப்பட்டு ஃபெரிக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த ஃபெரிக் அயன் FeCN6 4- உடன் சேர்ந்து Fe4 FeCN6 thrice என்னும் வீழ்படிவை உருவாக்குகின்றது. ஆனால் இங்கு வெள்ளென்ற வீழ்படிவு பெறப்பட்டிருக்கும். அது தூய Fe2+ ஆக காணப்படும். Fe2+ FeCN6 4- உடன் சேர்ந்து
பொட்டாசியம் அயன்களுடன் இணைந்து K2Fe FeCN6 அதாவது பொட்டாசியம் அயன் 2 ஹெக்ஸாசயனோஃபெரேட் 2 என்னும் வெள்ளை நிற வீழ்படிவு உருவாகி இருக்கும் தூய ஃபெரஸ் உப்பு எடுக்கப்பட்டிருந்தார். இங்கு தூய ஃபெரஸ் உப்பை எடுப்பது கடினம். காரணம் அது வலியுள்ள ஆக்சிஜனுடன் தாக்கமுற்று ஃபெரிக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதன் காரணமாகவே இங்கு ஒரு மெல்லிய நீல வீழ்படிவு பெறப்படுகின்றது. அதாவது ஃபெரஸ் ஃபெரிக் கலவையாக இந்த கரைசல் காணப்பட்டுள்ளது. பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைட்டுடன் இந்த மெல்லிய நீல வீழ்படிவு உருவதற்கு இதுவே காரணமாகும். Now the ferrous iron is oxidized to ferric to a certain extent. That's why you are getting a pale blue precipitate. If you have pure ferrous, then you would have got white precipitate by the reaction between Fe2 plus K plus FeCN64 minus to produce a complex K2Fe FeCN6, that is potassium iron 2 hexacyanopherate 2, a white precipitate. But it's difficult to get pure ferrous because it gets oxidized by air to ferric to a certain extent. Next, we are going to add potassium ferrocyanide to Fe3 plus aqueous solution. அடுத்து நாங்கள் பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைட் கரைசலை ஃபெரிக் உப்பு கரைசலுள் இருக்கின்றோம். இங்கு ஒரு பிரஷியன் நிற வீழ்படிவு அவதானிக்கப்படுகின்றது. Here, a Prussian blue precipitate is observed. The reaction between ferric and ferrocyanide ion FeCN64 minus produce a complex Fe4 FeCN6 thrice, that is iron 3 hexacyanopherate. இங்கு ferric ion ferrocyanide ion FeCN64 minus உடன் தாக்கமுற்று சிக்கல் Fe4 FeCN6 thrice உருவாகின்றது. iron 3 hexacyanopherate. இதுவே இந்த பிரஷியன் இனத்திற்கு காரணம். இங்கு நாங்கள் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஃபெரஸுக்கும் ஃபெரிக்குக்கும் பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைட் இடப்பட்ட ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஃபெரஸுக்கு மெல்லிய நிற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஃபெரிக்கு பிரஷியன் நிற வீழ்படிவு கடும் நிற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Next, we are going to add ammonium thiocyanate NH4SeN to ferrous iron solution. You are getting a color, red color, because of the oxidation of ferrous to ferrate. Otherwise, if you take pure ferrous, you can't get a red color solution. Here the ferrous has been oxidized to ferric by aerial oxidation. இங்கு வலியுள்ள ஆக்சிஜன் காரணமாக ஃபெரஸ் அயன் கரைசல் ஃபெரிக்காக ஆக்சியேற்றப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றது. அதனால் அம்மோனியம் தாய்சயனேட்டுடன் ஒரு உதிர்ச்சோப்புடன் கரைசல் பெறப்படுகின்றது. Fe2 plus தூய்மையாக எடுக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த நிற கரைசல் பெற்றிருக்க முடியாது. Next, we are adding ammonium thiocyanate to ferric iron solution. இப்பொழுது நாங்கள் அம்மோனியம் thiocyanate கரைசலை ஃபெரிக் உப்பு கரைசலினுள் இடுகின்றோம். இங்கு குருதி சிவப்பு நிற கரைசல், கடும் சிவப்பு நிற கரைசல் பெறப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் ஃபெரிக் அயன் அம்மோனியம் thiocyanate அதாவது SCN மைனஸ் thiocyanate அயனுடன் தாக்கமுற்று ஒரு சிக்கல் அயன் FeSeN2+ ஐ உருவாக்குகின்றது. இங்கு நாங்கள் ஃபெரஸ் உப்பு கரைசலுக்கு அம்மோனியம் thiocyanate சேர்க்கப்பட்டு பெற்ற கரைசலையும் ஃபெரிக் அயன் கரைசலுக்கு அம்மோனியம் thiocyanate சேர்த்து பெற்ற கரைசலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கினால், here we'll compare the solution obtained by adding ammonium thiocyanate to ferrous.
And the solution obtained by adding ammonium thiocyanate to ferric, you can see deep red, blood red coloration for the ferric iron solution. For the ferrous, you get lighter color. This shows that ferrous and ferric in combination are there in the solution where we took ferrous iron solution due to the aerial oxidation of air. நாங்கள் ferrous ironக்கு அம்மோனியம் thiocyanate இடப்பட்ட கரைசலையும் ferric ironக்கு அம்மோனியம் இடப்பட்ட கரைசலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் ferric iron எடுத்த கரைசலில் சிவப்பு நிறச்செறிவு மிகவும் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது. ferrous iron எடுத்த கரைசலில் ஒப்பிட்டு நோக்குகையில் அந்த சிவப்பு நிறச்செறிவு குறைவாக காணப்படுகின்றது. Salicylic acid is added to ferrous iron solution. Salicylic அமிலம் ferrous iron கரைசலில் பெறப்படுகின்றது. இங்கு ஒரு மெல்லிய ஊதா பெறப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் ferrous iron வளியில் ஆக்சிஜனால் சல்ஃபேட்டாக ஆக்சிஜேற்றப்பட்டுள்ளது. தூய ferrous சல்சிலிக் அமிலத்துடன் ஊதா நிறத்தை பெற்றுவிட்டாது. ferrous iron ammonium salicylic acid is added to ferrous iron. There you can see a purple coloration, but if we take pure Fe2+, no coloration will be obtained. Here due to aerial oxidation, some of the ferrous have been oxidized to ferric. That's why you are getting this purple color. Next, salicylic acid is added to ferric iron solution. அடுத்ததாக salicylic அமிலம் ferric உப்பு கரைசலினுள் இடப்படுகின்றது. இங்கு ஊதா நிறத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Now salicylic acid is added to ferric iron solution. Here you can observe a dark purple color. Here also we will compare the color obtained for ferrous iron solution and ferric iron solution. For ferrous iron solution you have got very light purple. For ferric iron solution you are getting dark purple. This indicates in where we took ferrous, only little ferrous is oxidized to ferric. இங்கு நாங்கள் Fe2+ எடுத்த கரைசலில் சிறிதளவு Fe2+ ferric-ஆக வளியில் ஆக்சிஜேற்றப்படுகின்றது என்பதை இந்த நிறச்செறிவு வித்தியாசங்கள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன. Now, potassium permanganate solution is added to ferrous iron solution. இப்பொழுது KMnO4 கரைசல் ferrous உப்பு கரைசலுடன் இடப்படுகின்றது. இங்கு ஊதா நிறம் ஊதா நிறம் நீங்குகின்றது. காரணம் ferrous ferric-ஆக ஆக்சிஜேற்றப்படுகின்றது. MnO4- அமில ஊடகத்தில் Mn2+ ஆக தாழ்த்தப்படுகின்றது. Here ferrous is oxidized to ferric. Permanganate in acidic medium is reduced to Mn2+. That's why the decolorized purple color has taken place. அடுத்ததாக அமில permanganate கரைசல் ferric உப்பு கரைசலில் சேர்க்கப்படுகின்றது. Next we are adding acidified permanganate to ferric iron solution. There the purple color remains. It's not decolorized because the ferric iron cannot be further oxidized. Therefore, the permanganate remains as permanganate. இங்கு நிறமாற்றத்தை அவதானிக்கவில்லை. காரணம் ferric மேலும் ஆக்சிஜேற்றப்பட முடியாது. இதனால் permanganate தாழ்த்தப்படவில்லை. permanganate நிறம் தென்படுகின்றது. இப்பொழுது இரு கரைசல்களின் நிறங்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ferrous உப்பு கரைசல் எடுத்ததில் ஊதா நிறம் நீங்கிய நிலையிலும் ferric உப்பு கரைசல் எடுத்த குழாயில் ஊதா நிறம் இருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. If we compare both the solutions, where we took Fe2+, you can't see the purple color. The purple color of permanganate has been decolorized, but in the test tube, the solution where we took ferric, the purple color remains because ferric iron cannot be further oxidized. நாங்கள் இப்பொழுது அலுமினியம் அயன்களுக்கான கரைசலை செய்ய இருக்கின்றோம். முதலில்
அலுமினியம் அயனை கொண்ட நீர் கரைசலினுள் சிறிதளவு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. Now we are going to do the test for aluminium ions. To aqueous solution of aluminium ion, little sodium hydroxide is added. Sodium hydroxide is added. You can see a white gelatinous precipitate. இப்பொழுது ஒரு ஜெலாட்டின் தன்மையுள்ள வென்ற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு. The white precipitate is aluminium hydroxide. Now we add excess sodium hydroxide into the precipitate aluminium hydroxide. இப்பொழுது நாங்கள் மிகையான NaOH-ஐ இடுகின்றோம். அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு படிவினோம். வீழ்படிவு கரைந்து நிறமற்ற கரைசல் தோன்றியிருக்கின்றது. White precipitate is dissolved and colorless solution is obtained. Aluminium hydroxide is an amphoteric hydroxide. Therefore, it has dissolved in excess sodium hydroxide, forming sodium aluminate. Aluminium hydroxide இயல்பான வீழ்படிவு. இது மிகையான NaOH-இல் கரைந்து சோடியம் அலுமினேட் நிறமற்ற கரைசலை உருவாக்கி உள்ளது. அடுத்ததாக நாங்கள் அலுமினியம் அயன் கரைசலினுள் சிறிதளவு அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலை சேர்ப்போம். இங்கு என்ன நிகழ்வு அவதானிப்போம். Next we are adding ammonium hydroxide to aluminium ion solution. A white gelatinous precipitate has been obtained. You can see the white gelatinous precipitate. இப்பொழுது அலுமினியம் உப்பு கரைசலினுள் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலை சேர்த்துள்ளோம். இங்கு ஜெலாட்டின் தன்மையுள்ள வெண்ணிற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவ்வெண்ணிற வீழ்படிவை அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு, the white gelatinous precipitate is aluminum hydroxide. Now we are adding excess ammonia solution. இப்போது நாங்கள் மிகையான அமோனியா கரைசலை சேர்க்கின்றோம். இங்கு வீழ்படிவு கரையவில்லை. We are adding excess ammonium hydroxide. The precipitate is not dissolving. So aluminum hydroxide is insoluble in excess ammonia, but not soluble in excess NaOH. Aluminium is found in P block. Aluminum hydroxide is not forming a complex with ammonia. Therefore, it's not dissolving excess ammonium hydroxide. But amphoteric hydroxide is dissolving in excess NaOH. Aluminium, P-குழு, ஓகம், இது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அம்மோனியாவுடன் சிக்லைனை தோற்றுவிக்கவில்லை. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஈரியலுடையது. அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஈரியலுடைய ஹைட்ராக்சைடு இது மிகையான NaOH-இல் கரைகின்றது. இப்பொழுது நாங்கள் Pb2+ கற்றலுக்கான பரிசோதனைகள் செய்ய இருக்கின்றோம். Now we are going to do the experiments for the cations of Pb2+. First, we are adding little NaOH to the solution of Pb2+. இப்பொழுது நாங்கள் சிறிதளவு NaOH கரைசலை Pb2+ கரைசலினுள் இடுகின்றோம். We can observe a white precipitate lead hydroxide. இங்கு நாங்கள் வெள்ளை நிற வீழ்படிவு ஈய ஹைட்ராக்சைடை அவதானிக்கக்கூடியதாக. Now we add excess NaOH to the precipitate obtained. Excess NaOH to the precipitate obtained. We are adding excess NaOH to the white precipitate of lead hydroxide. நாங்கள் மிகையான NaOH-ஐ ஈய ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவினுள் இடுகின்றோம். இப்பொழுது நீங்கள் நிறமற்ற கரைசலை அவதானிக்கலாம். Now you can observe the colorless solution. That is, lead hydroxide has dissolved in excess sodium hydroxide. அதாவது விளன்ற வீழ்படிவு ஈய ஹைட்ராக்சைடு மிகையான NaOH-இல் கரைந்துள்ளது. இங்கு ஈய ஹைட்ராக்சைடு இதனுடைய ஹைட்ராக்சைடு மிகையான NaOH-இல் கரைந்துள்ளது.
Here lead hydroxide is an amphoteric hydroxide. It has dissolved in excess NaOH. Next we add little ammonia solution into the solution of Pb2+. இப்பொழுது நாங்கள் சிறிதளவு அமோனியா கரைசலை ஈய உப்பு கரைசலினுள் Pb2+ கரைசலினுள் எடுக்கின்றோம். வெள்ளை நிற வீழ்படிவை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது PbOH12. The white precipitate is lead hydroxide. Now we add excess ammonium hydroxide or excess ammonia solution into the white precipitate of lead hydroxide. இப்பொழுது நாங்கள் மிகையான அமோனியா கரைசலை வெள்ளை நிற வீழ்படிவு ஹைட்ராக்சைடு விடுகின்றோம். வீழ்படிவு கரையவில்லை. The precipitate is insoluble in excess ammonia, so it is not forming a complex with ammonia. இங்கு ஹைட்ராக்சைடு அமோனியாவுடன் சிக்கலை தோற்றுவிக்கவில்லை. எனவே நாங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியா கரைசலை பயன்படுத்தி மிகையான கரைசல் மிகையான அமோனியா கரைசல் மிகையான சோடியம் கரைசலை பயன்படுத்தி Pb2+ ஐங்களுக்கு இது வித்தியாசமான அவதானங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Now we can observe different observations when we use excess ammonia solution, excess sodium hydroxide solution, when we add this solution to lead ion solution. Now we are adding potassium chromate solution, a yellow solution, into lead ion solution. இப்பொழுது நாங்கள் மஞ்சள் நிற பொட்டாசியம் குரோமேட் கரைசலை Pb2+ கரைசலினுள் இடுகின்றோம். இங்கு நீங்கள் ஒரு மஞ்சள் நிற வீழ்படி அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது. Here you can observe a yellow precipitate. It is lead chromate PbCrO4. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு PbCrO4 ஆகும். அதான் சொல்யூஷன். நான் எவ்வளோ போகிறேன் நான் சொல்லிக்காத சொல்யூஷன் எடுத்து காட்டுவேன். இப்பொழுது கற்றியன்களுக்கான பண்பறி வகுப்பு கூட்டச் சோதனைகளை ஆரம்பிக்கின்றோம். We are going to start the qualitative analysis of cations. இச்சோதனைகள் கரைதிறன் பெருக்கத்தை solubility product கரைதிறன் பெருக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. It depends on the solubility product of the substance dissolving. இதனை விளக்கமாக பௌதிக ரசாயனத்தில் physical chemistryயில் படிப்பீர்கள். We are going to study this in detail in physical chemistry. இந்த கற்றியன்களை 6 கூட்டங்களாக 6 groups 6 கூட்டங்களாக உண்மையில் 5 கூட்டங்கள் 6வது கூட்டம் என குறிப்பிட முடியாது. எனினும் 6 கூட்டங்களாக வகுப்பர். There are 6 groups. The cations are divided in 6 groups, actually 5, but
one we add one more also. இப்பொழுது இது செய்யப்படும் முறையை உங்களுக்கு செய்து காட்டலுடன் குறிப்பிடுகின்றோம். ஏன் என்பதற்கான விளக்கத்தையும் சொல்வோம். We are going to perform the experiment and we will explain why it happens. எங்கே உங்களுக்கு தரப்பட்ட கட்டியன் கரைசலை எடுங்கள். அதை தெளிவாக காட்டுங்கள் கேமராவுக்கு. First take the solution given to you. அதில் ஒரு பகுதியை ஒரு சோதனை குழாயில் ஊற்றுங்க. Take a small part of it into a test tube. இன்னும் சிறிது விடுங்கள். சமம் போதும். அக்கரைசலை அவதானியுங்கள். அதற்கு ஐதான குளிர்ந்த HCl சேருங்கள். At dill called HCl. ஐதான குளிர்ந்த HCl சேருங்கள். கையை மேலே பிடித்து கையை தெளிவாக பிடித்து காட்டுங்க. என்ன சேருங்க. இப்பொழுது அதனை தெளிவாக காட்ட போதுமானது. காட்டுங்கள். இங்கே வெள்ளை வீழ்வடிவு காணப்படுகிறது. எனவே கூட்டம் ஒன்றுக்குரியது. Here we can observe a white precipitate. Therefore, the solution belongs to first group. கூட்டம் ஒன்றில் 3 கட்டியங்கள் Ag+, Pb2+, Ag2+. There are 3 cations in group 1, silver 1 ion, mercurous ion Ag2+ ion and lead 2+ ion. When we add dill called HCl, they are chlorides precipitate here. All are white precipitates. Lead chloride, silver chloride or mercurous chloride. All are white precipitate. ஐதான குளிர்ந்த HCl சேர்க்கும்போது இவை இருப்பின் இவற்றின் குளோரைடுகள் வெள்ளை வடிவாகும். அதனை இப்பொழுது ஊற்றி வடியுங்கள். கீழே ஒரு வையுங்கள், ஊற்றுங்கள். We have to filtrate the solution into a filter paper. டெஸ்ட் டியூபை கழுவி வையுங்கள். சரி, அதன் வடிகின்றது. ஏன் ஐதான குளிர்ந்த HCl? Why do we have to use cold dilute HCl? செறிந்த HCl சேர்ப்பின் PbCl2 ஆனது PbCl4- ஆக மாறி கரைந்துவிடும். If we add Cong HCl, the lead chloride for PbCl4 2-, that is tetrachlorofluorido plumbate 2 ion, அது கரைந்துவிடும். எனவே ஐதான HCl Cong HCl சேர்க்க கூடாது. பின்னர் called குளிர் HCl. Why do we need to use cold HCl? சூடான நிலையில் PbCl2 கரைந்துவிடும். In hot state, the PbCl2 will be soluble in the solution, so it won't precipitate. சரி, இப்பொழுது அந்த வடிகரைசலை வேறாக்குங்கள். அதனை சற்று நேரம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வீழ்வடிவு எடுங்கள். வீழ்வடிவை எடுத்து ஃபில்டர் பேப்பர் எடுத்து கையில் எடுங்க. எடுங்கள் ஃபில்டர் பேப்பர்.
அதிலே வெள்ளை வீழ்வடிவு இருக்கின்றது. அதிலே ஒரு பகுதியை அதனை ஒரு கொதி குழாய்க்குள்ள டெஸ்ட் டியூபில் ஒரு சோதனை குழாயில் இருக்கு. இப்போது காட்டுங்கள். தரப்பட்ட வீழ்வடிவு இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு பகுதிக்கு டில் HNO3 ஐதான HNO3 சேர்க்கின்றார்கள். செய்து விட்டுங்கள். காட்டுங்கள் அதனை. அது கரையவில்லை. மூடுங்கள். மூடிய கீழே வைக்கக்கூடாது. அடுத்தவர் டில் அமோனியா சேருங்கள். கரைந்தது. அது மட்டுமல்ல, வீழ்வடிவு கரைந்து விட்டது. எனவே அங்கே வெள்ளி அயன்கள் இருக்கலாம். அத்துடன் அவ்வீழ்வடிவு முழுமையாக வேறு மேலோ ஒரு கட்டியன் குழப்புகின்றபடியால் சிறிது நீளமாக தெரிகின்றது. எனவே முற்றாக அந்த கரைசல் இருந்து எல்லா கட்டியங்களும் அகற்றப்படவில்லை போல் தெரிகின்றது. நல்லது. எனினும் இங்கே வீழ்வடிவு கரைந்த காரணத்தினால் அது நிச்சயமாக வெள்ளி அயன்கள். ஏனெனில் Pb2+ அல்லது Ag2+ இவையும் டில் HNO3 கரைய மாட்டா. ஆயினும் அவை டில் அமோனியாவிலும் கரைய மாட்டா. Here the precipitate is dissolved in dill ammonia aqueous, therefore that is Ag+. The silver chloride does not dissolve in dill HNO3, but it dissolves in dill ammonia. The other two chlorides, mercurous chloride and lead chloride, both are not dissolved in dill ammonia solution or dill HNO3 solution. Therefore, the silver ions are in the solution. இங்கே எங்கள் முடிவு வெள்ளி குளோரைடு மட்டுமே டில் HNO3 கரையாது. ஆனால் டில் HNO3 கரையாது. ஆனால் AgNH3 twice plus உருவாவதன் மூலம் அமோனியாவில் கரை. ஏனைய ரெண்டும் இங்கு இல்லை. எமது பாடப்பரப்பில் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு கட்சியன் மட்டும் உள்ள சோதனைகள் போதுமானவை. One cation in one group is enough in our syllabus. நல்லது. இப்பொழுது அதனை வைத்துவிட்டு நீங்கள் படி திரவத்தை எடுங்கள். Take the filtrate. The filtrate of group 1. இதற்குள் இப்பொழுது நாங்கள் H2S ஐ செலுத்த போகின்றோம். Now we are going to pass H2S gas through the filtrate. எவ்வாறு H2S வாயுவை நாங்கள் தயாரிக்கலாம்? உண்மையில் H2S வாயுவை தயாரிப்பதற்கு iron 2 sulfide இதற்கு செறிந்த HCl சேர்க்க வேண்டும். When we are going to prepare hydrogen sulfide gas, we add conc HCl to the iron 2 sulfide solid. ஆனால் இதற்கு ஹிப்ஸ் apparatus பயன்படுத்தப்படும். அது தற்போது ஆய்வுக்கூடங்களில் பொதுவாக இல்லை. We usually use HIPS apparatus for this purpose, but nowadays it is not available in all laboratories. H2S ஆனது ஒரு துர்மணமுள்ள வாயு. எனவே இதனை உடனுக்குடன் தயாரித்து பயன்படுத்துவது சில சிரமங்களை உருவாக்கும். இப்பொழுது நீங்கள் H2S வாயு வருவதை காட்டுங்கள். நுரைத்து கொண்டு வாயு வருகின்றது. அதனை அக்கரசலுக்கு செலுத்துகின்றார்கள். நன்கு சரிங்க.
பாயிலிங் டியூப்பை நிமித்திக்கொள்ள அந்த கரைசலை தெரியுங்க. அதுக்கு செலுத்துங்க. பார்ப்போம் ஏதாவது அவதானம் கிடைக்கின்றதால். கரைசலுக்குள் செலுத்துங்க. கவனியுங்கள். இப்பொழுது பாருங்கள், H2S வாயு சேர்க்கப்படும் போது அந்த சோதனை குழாயில் உள்ள வடிதிரவத்தில் கருப்பு வீழ்வடி தோன்றுகிறது. There is a black precipitate is formed in the solution. Therefore, group 2A cation is there. எனவே கூட்டம் 2 ஒரு பண்பறிகோப்பு கூட்டம் 2 ஒரு நேரையன் அக்கரைசலுக்குள் உண்டு. இது கருப்பு வீழ்வடிவாக தோற்றுவதால் பொதுவாக cupric அயன்கள் Pb2+, Pb2+ சில சமயம் இங்கும் வரலாம், bismuth 3+, mercuric Ag2+, Ag2+, இவைதான் கருப்பு வீழ்வடிவாக வரக்கூடியவை. சரி, இப்பொழுது அதை எடுத்து அந்த H2S-ஐ கவனமாக மேலதிகத்தை சிங்கிள் ஊற்றி கழுவி வையுங்கள். மனம் சாய்க்க முடியாது. அந்த வீழ்வடிவை தெளிவாக காட்டுங்கள். கருப்பாக தோன்றுகிறது பாருங்கள், தொங்கலாக ஒரு கருப்பு தோன்றுகிறது. முன்போல் அதனை வடிகட்டுங்க. ஃபில்டர் பேப்பரை மடித்து புனலில் வைத்து சிறிது நீரை அந்த ஃபில்டர் பேப்பரின் மீது அதை முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தோம். முதலில் வடியும் நீரை அகற்றிவிட்டு தொடர்ந்து வரும் கரைசலை வடிகட்டுங்கள். இப்பொழுது ஊற்றி வடிகட்டுங்க. நல்லா குலுக்கி ஊற்றுங்க. சிறிதை ஊற்றி மின்னதை குலுக்கி போட்டு விட்டு மீண்டும் ஊற்றுங்க. அரைவாசியை ஊற்றுங்க. அரைவாசியை ஊற்றுங்க. குலுக்குங்க. நன்கு குலுக்கி ஊற்றுங்க. ஷேக் இட் வெல். மீண்டும் ஊற்றி வடிகட்டுங்க. வடிகட்டுங்க. அதை வடிகரைசலை அவதானியுங்கள். நிறமற்றதாக வருகின்றது. எனவே when we observe the filtrate, we can say that it is colorless. எனவே இங்கே பொதுவாக ஒரு தாண்டல் உலோக கேட்டையன் வடிகரைசலில் இருப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்காது. Therefore, there is no, generally we think that, therefore, there is no transition group metal cations are not in the solution, because normally the transition group cation, the transition elements or the transition metal cations are colored compounds, but here there is no color. நல்லது. அந்த வடிகரைசல் எடுத்து வேறாக கவனமாக ஒரு அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். அங்கே வீழ்வடிவை எடுத்து காட்டுங்கள். கருப்பு வீழ்வடிவு தெரிகின்றது. எனவே பொதுவாக cupric அயன்கள், bismuth அயன்கள் அல்லது mercuric அயன்கள் ஆகலாம். இவ்வீழ்வடிவை பின்னர் சோதிக்க வேண்டும். அது தனித்துவமான ஒரு சோதனை. நாங்கள் இப்ப அதனை தவிர்த்துக் கொள்கின்றோம். நல்லது. அதனை வைத்துவிட்டு வடிகரைசலை எடுங்க. இவ்வடிகரைசலுக்குள் ஓரிரு துளி சரி வடிகரைசலை முதலில் ஒரு பாயிலிங் டியூபுக்கு மாற்றுங்க. ஒரு கழுவப்பட்ட தூய பாயிலிங் டியூபுக்கு மாற்றுங்க. மற்றவர் அங்க பென்சன் பர்னரை தயார் செய்யுங்க. We have to transfer the filtrate into a boiling tube. இப்பொழுது அவ்வடிகரைசல் மெதுவாக கொதிக்க வைக்கப்படுகின்றது. Now we have to boil the filtrate slowly.
மெதுவாக என்னும் போது சற்று அசைத்த வண்ணம் அது சூடாக்கப்பட வேண்டும். சற்று பதித்து சூடாக்குங்கள். சற்று பதியுங்கள். When warming, we should shake the boiling tube well. இதன் நோக்கம் H2S ஐ வெளியகற்ற. Our aim is to get rid of H2S. ஏனெனில் H2S இருப்பின் வேறு சல்பைடுகள் அடுத்த கூட்டத்தில் வீழ்வடிவாகலாம். The reason for this is if H2S is present, others. ஓகே, இப்பொழுது மீண்டும் H3 சேர்த்து கொதிக்க வைக்கப்படுகின்றது. கொதிக்க வையுங்க. H3 விட்டீர்களா? H3 சேர்த்து விடுங்கள். மீண்டும் கொதிக்க வையுங்கள். இதன் நோக்கம் என்ன? When we add HNO3 and warm it, what is the reason behind it? ஃபெரஸ் அயன்கள் இருப்பின் அதனை ஃபெரிக்காக மாற்றுவதற்காக. If ferrous ion is present in the solution, to convert it into ferrous ion. ஏனெனில் ஃபெரஸ் ஹைட்ராக்சைடு கூட்டம் 3 இல் வீழ்வடிவாக மாட்டாது, ஃபெரிக் அயன்களே வீழ்வடிவாகும். Because ferrous hydroxide are not precipitated in group 3 because their solubility product is higher than the ferric hydroxides. Therefore, ferrous ions are converted to ferric ions by add H3 and boil it. இப்போ சூடாக்கினது போதுமானது. இங்கே பர்னரை அணையுங்கள். சற்று கரைசல் நல்லது. இக்கரைசல் இப்பொழுது சிறிது குளிர விடப்படுகின்றது. The solution is allowed to cool. அதன் பின் அதற்குள் அமோனியம் குளோரைடு கரைசல் சிறிது ஆட் பண்ணுங்க. Now we add ammonium chloride solution into the solution. Right. Now we add ammonium chloride solution. போதுமானது. Then we add ammonia solution excess. மிகையாக அமோனியா கரைசலை சேருங்கள். போதுமானது. மணக்கின்றதா என அவதானியுங்கள். Observe that there is any smell. இங்கே if we add excess ammonia, we can observe the ammonia smell, the ammonia gas, no? Ammonia smell. மிகையாக அமோனியா சேர்க்கும் போது